जय जगन्नाथ। वर्तमान आज पवित्र सत्संग संध्यार आम परम श्रद्धेय बाबा दिवाकर दास महाराज दिव्य हरिकथा श्रवण करवा। 2 मिनिट खाली मोर चुंबक कहबी वर्तमान आज जो हरिकथा आयोजन होती निश्चित यह जगन्नाथ इच्छा बोले आम अनुभव करुचु कहीं बिनु सत्संग विवेकन हो राम कृपा बिनु सुलभन सोई अनेक काम भितर मोर हठात कार्यक्रम आयोजन करागला जे कि बनमाली पति महोदय ताकर श्रद्धाक्रमे बाबा पाखे पहुँचलु से गोटे दिन भितर हरिकथार आयोजन होगला जहाँ आज बहुत लोगों कहुला किंतु वर्षा सत्वे आपण मैंने बहु संख्यार आसछंती। मालिकार गोटे पद था 13 दिन पक्ष पड़ो जेबे कलंकीर लीला लगे तेबे शिशु अनंत एवं उदेवाक्षर ग्रंथ तेणु ये 13 दिनिया पक्ष वर्तमान चली एवं ये 13 दिन पक्ष अनेक बार भोग होती कारण नवग्रहंकर जो चलन विधि अच्छी रवि महाग्रह गोटे राशि रुहति मासे चंद्र रुहति 2.5 दिन रविंकर महादशा भोग ये 6 वर्ष चंद्र रुहति 2.5 दिन तांकर महादशा भोग ये 10 वर्ष मंगल गोटे राशि रहती 1.5 मास तांकर महादशा भोग ये 7 वर्ष बुध ग्रह गोटे राशि रहती 17 दिन तांकर महादशा भोग ये 17 वर्ष बृहस्पति गोटे राशि रहती 13 मासे तांकर महादशा 16 वर्ष शुक्र गोटे राशि रहती 25 दिन तांकर महादशा भोग हुए 20 वर्ष शनि गोटे राशि रहती 2.5 वर्ष तांकर महादशा भोग 19 वर्ष राहु गोटे राशि रहती 1.5 वर्ष तांकर महादशा 7 वर्ष केतु गोटाए राशि 1.5 वर्ष तांकर महादशा भोग हुए राहुकर 18 वर्ष केतुकर 7 वर्ष ये विंशोत्तरी मतरे तेणु किंतु ये जो 32 वर्ष थे शनि चलन होउचंती 2024 मसीह मीन राशि शनि गुरुवार दिन चलन होउचंती एवं 13 दिनिया पक्ष पड़ुची। आपण माने देखिले ये 13 दिनिया पक्ष पड़िले राज्य रे विश्व रे पृथ्वी रे परिवर्तन देखा जी। देखंतु आज 13 दिनिया पक्षरे महापुरुष लिखिते 8 8 8 त्रिगुण रे भेट चिन्हा चतुर्वेदी तले अच्युत वचन च्युत होई जीव हाथ मारिबे कपाळे 8 8 8 3टा 8 रखिले 8 3 24 24 मसीह रे ओडिसा सरकार परिवर्तन हो गला एवं जगन्नाथंकर मंदिर जो 3 द्वार दे भक्त गले खोला हला ता मध्य नूतन सरकार निष्पत्ति नेले 13 तारिख दिन ये सरकार प्रथम निष्पत्ति प्रथम कार्यक्रम 13 तारिख रही तो 13 ऊपर अनेक कथा लिखा जाइछि। तो ये 13 दिनिया पक्ष भितर सत्संग आयोजन निश्चित यह कल्किंकर इच्छा जगन्नाथंकर इच्छा बोली आमे भाबिबा जदि मालिका को विश्वास करूथिबा दीर्घ दिन भितर मोर दीर्घ आज की 23 वर्ष है मालिका गवेषणा दिनकर दीर्घ 23 वर्षर गवेषणा भितर आमे अनुभव कलु करिचु विश्वास करिचु अनेक प्रमाण मु रखिचु लोक मानक समय जहाँ ये समय आमे भगवान का चरणार बिंद जुगल तले निश्चित शरणापन्न हवा। आपण माने देखिछंती आश्रम रे मार्च 12 13 14 तीन दिन हेतला 24 प्रहरी नाम यज्ञ ये 24 प्रहरी नाम यज्ञ हठात आरंभ होइतला जो दिन आमे कार्ड बांटिया गलो वर्षा एमती बनमाली भाईना अच्छे तो अनेक थर पाला कार्यक्रम हुए एवं ये बांछा बट पाखक सारा ओडिशा कौन ओडिशा बाहर लोक आसिले आसुछंती आसंता काली सकाळे आपण देखिए शह शह संख्यार लोक किंतु आपण जो अल्प बसिछंती शेष पर्यंत बसिबे कारण भगवान कृपा नहले ये क्षेत्र को कहीं आसी पारिबेनी। मु निजे अनुभव करिछि आम घर से पछरे जो दिन एठी जोग नथबो मु मुंडिया मारि पारिबिनी चढ़ कोल पळैथिबि मोर मध्य डोरी न लगे मो मांछा बट पक आसी पारे मो निजस्व अनुभूति लोक माने आसीचंती फल पाइचंती पाउचंती। एबे भाईना हमकु कहिले प्रत्यक्ष रे आम सहित कार्तिक पति महोदय अछंती ब्राह्मण लोक कहले बाबा आपन को मु गुरु करिबि मु कहले मु तो शिष्य हेनी मते गुरु करिबो ना आपन को ही मु गुरु करिबि। जुदूर कैंसर रोग भल होई 2 वर्ष 2.5 वर्ष आसुती एमती अनेक कथा आउ कालाक्षेपण करबा नै आमे बाबा ठारू हरि कथा सुनिबा एवं ये मंच रे मध्य बाबा को मु निवेदन करिबी जे कि से हमकु एई भली समय दउथांतु अंतत कमे 12 मास रे 12 थर न होले 6 थर मिनिमम एठी आसो 6 थर वर्ष को आसी एटी सत्संग कार्यक्रम तांकर हरि कथा रखंतु अनेक साधु संत आसीबे
एबे आमे बाबा को समस्त हरिबोल हुलहुली पूर्वक स्वागत करिबा से तांकर दिव्य कथामृत रे आमको प्लावित करिवे सर्वे बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल समस्त हरिबोल हुलहुली देई बाबा को स्वागत करिबा से तांकर हरि कथा को आगे नेबे जय जगन्नाथ हरि 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो ओम क्लीं कृष्ण गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय नमो नमः गोपीजनवल्लभाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपं विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्ण वयं नमो श्रीकृष्ण वयं लीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते नमः बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय विश्व कल्याण हो बोल आनंद एक बार हरि हरि बोला बोल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि बोल मुरारे नाथ नारायण वासुदेव बोल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद जय आनंद हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव जय हो हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारे मधुकैट भरे गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे हरे मुरारे जय हो आनंद गोविंद गोपाल ओ जगे नारायण कृष्ण विष्णु जगे नारायण कृष्ण विष्णु ओ जगे नारायण कृष्ण विष्णु जगदीश रक्ष्य जगदीश रक्ष्य बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाप्रभु श्री जगतरनाथ जगन्नाथ श्री चरणारविंद तले अनंत कोटि दंडवत करी बड़ ठाकुर बलभद्र देवजीव देवी सुभद्रिका चक्राज सुदर्शन तथा ग्रहराज शनिश्चर जहाँकर पवित्र प्रांगण रे अभिमान महाप्रभुंकर दिव्य कथा श्रवण करुचे प्रभु शनिदेव श्री चरणारविंद तले अनंत कोटि दंडवत करी तत्कालीन मनोवांछा
ଯେଉଁ ବଟମୂଳେ ରହି ମନ ଭିତରେ ମଣିଷ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରେ ତାହା ତତ୍କାଳୀନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ସେ ବଟର ନାମ ହେଲା ବାଞ୍ଛା ବଟ। ତେଣୁ ବାଞ୍ଛା ବଟରେ ମନର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ ସେଇ ବଟଭୂଟ ନିବାସୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକ ମୋ ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରେମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବା ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ଅରବିନ୍ଦ ତଳେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ। ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ଏ ଅଧମକୁ ଅତିଶୟ ଭଲ ପାଉଥିବା ଯିଏ ମୋ ଡାହାଣ କଡ଼ରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା ବିଲକୁଲ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଶାରଦା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାରଦାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ବି ଗୋଟେ ଲୀଳା। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାବା ଯାହାଙ୍କର ହସ୍ତସ୍ପର୍ଶରେ ଦଣ୍ଡ ସ୍ପର୍ଶରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରାପ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ପର୍ଶରେ ଅନେକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି। ଆପଣମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୂଜ୍ୟ ବାବା ଶାରଦା ବାବାଙ୍କୁ କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମୋ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ବିଲକୁଲ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଦେବା ମାତ୍ରେ ସିଏ ଆସନ୍ତି ଆଉ କହନ୍ତି ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଗାୟକ ସେ ପାଲା ଜଗତରେ ବିରଳ ପ୍ରତିଭା ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ମାଟିକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇଥିବା ଜଣେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗାୟକ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବନମାଳୀପତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଜେଜେ କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଭାରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭାରି ଭଲ ପାଇବା। ତାପରେ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ବାବା ଯେକି ତପନ ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ମା ମାନେ ବାବା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ବସିଛନ୍ତି ନିକିତି ତଉଲେ ସାନ ବଡ଼କୁ ଭାରି ହୁଏ ଯିଏ ରହେ ତଳକୁ। ଯେ ଆପଣ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେ ଆପଣ ଓଜନିଆ ନୁହନ୍ତି ତା ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ଆପଣମାନେ ଭାରି ଶ୍ରୋତା ଅଳ୍ପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ବାଞ୍ଛା ବାବା ଯାହା କହୁଥିଲେ ବାଞ୍ଛା ବଟ ନିକଟକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିପାରନ୍ତିନି। ବାଞ୍ଛା ବଟର କୃପା ହେଲେ ବାଞ୍ଛା ବଟ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ବଟ ନିକଟରେ ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ମୋ ମାଉସୀ ଆଉ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତା ଗାୟିକା ଆମର ଶାନ୍ତି ମାଉସୀ। ମାଉସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ତା ସହିତ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ହରି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସଙ୍ଗ ସତୀ ଜଗ ଜନନୀ ଭବାନ ପୂଜ୍ୟ ଋଷି ଅଖିଲେଶ୍ୱର ଜାନ। ଏକୁଟିଆ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ହରି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଯାଇନଥିଲେ ବରଂ ସଙ୍ଗରେ ସତୀଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଯଦି ଡବଲ କରି ମିଳେ ହରି କଥାରୁ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସନ୍ତି ଏ କଥା ତ ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ କାହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କାହିଁକି ନା ସେ ବୁଝି ବୁଝି ଅବିକା ଜଗତରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ହରି କଥା ଯେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଜେଜେ ଆଈଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଗୋଟେ କରତାଳି ଆମ ଆଈଙ୍କ ପାଇଁ ମାରନ୍ତୁ। ଭାବର କରତାଳି। ଆଈ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ବସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଶ୍ରମର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତେବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ କୃପା ଆପଣମାନେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ଏ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଜଣେ ମା ମୋ ସହିତ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର କହିଥିଲା ତାଙ୍କର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ କାହିଁକି ନା ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ପାଦ ତଳେ ବି ଲାଗୁନଥିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। କାହିଁକି ନା ସେ କଟକରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ତାଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ରେଫର କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଟିକେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ସିଏ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିଥିଲେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଜାଣିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ମୋ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ବାବା ଆପଣ ଶାରଦା ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ମୁଁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ ନୁହେଁ
ତଥାପି ବାବା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିଥିବେ, କାହିଁକି ନା ଏ ଲାଇନରେ ଆସିବା 15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଥିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋତେ ଜାଣିଥିବେ ନା ମୁଁ ଟିକେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ହବ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବି ଫୋନ୍ କଲେ, ଆଉ ଭୋ ଭୋ କରି କାନ୍ଦିଲେ, କହିଲେ ଆମର ଶେଷ ଭରସା, ସବୁ ଡାକ୍ତର ଫେରେଇ ସାରିଲେଣି, ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ନମ୍ବର ପାଇ ଫୋନ୍ କଲି, ତାପରେ ବାବା କହିଲେ ହଁ ଆସନ୍ତୁ ଦିବାକର ବାବା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଭାରି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆସିଲେ, ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ମାସେ ଦେଇଥିଲେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ସେଇ ଦଣ୍ଡ ସ୍ପର୍ଶରେ ବାବାଙ୍କର କୃପା, ଶନିଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜକୁ 5 ମାସ 6 ମାସ ହେଇଗଲା। ବାବା ଗୋଟେ କହିଥିଲେ ଯନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଯନ୍ତ୍ର ବିଲକୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ କୃପା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏଭଳି କୃପା ଆପଣ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ନ ଦେଇ ରହିପାରିବେନି। ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଗୋଟିଏ ମାସ ଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲା, ଆଜକୁ 7 ମାସ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉନି। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆମେ ରୋଗୀ, ସିଏ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ। ଏସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କେବଳ ବଟର ମହିମା। ଏଠି କୁହାଯାଏ ଦୀପତଳ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଅନ୍ଧାର। ଭାଗବତ କହନ୍ତି ପାଖରେ ଥିଲେ ଅନାଦର, ଏହି ତ ସଂସାର ବ୍ୟବହାର। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଛାଡ଼ି ଗଲାବେଳେ ଗୋପୀମାନେ ପଚାରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ତୁମେ ଯାଉଛ ଭାଇ? ଭଗବାନ କହିଲେ, ଗୋପୀମାନେ ତୁମେ ମୋତେ ମନରେ ମନ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ନା? ହଁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ପାଖରେ ରହିବି। ଯଦି ତୁମ ମନରେ ହୃଦୟରେ ମୋ ଚିନ୍ତନ ତୁମେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଭାଗବତ କହିଲେ ପାଖରେ ଥିଲେ ଅନାଦର, ଏହି ତ ସଂସାର ବ୍ୟବହାର। ପାଖରେ ଥିଲେ ଅନାଦର ମଣିଷ କରେ, ଜାଣିପାରେ ନା ଏ ହାତର କ'ଣ ରହିଛି ଲାଭ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିନୁ। ହାତ ଯେତେବେଳେ କଟିନି, ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲେ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ ଏ ହାତଟା କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ହଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଆଖି ଫୁଟିଗଲେ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼େ ଯେ 2 ଆଖିରେ ମଣିଷ ଦୁନିଆ ଦେଖେ, ଗୋଟିଏ ଆଖିର ଅଭାବରେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ସଂସାର ଭିତରେ ଏ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ ନ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ନହେଲେ କଳି ଯୁଗରେ କାହିଁକି ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ମହିମା ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ମହିମା ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ମହାପୁରୁଷ ଲିଖିଥିଲେ ନିଜେ, କହିଲେ ଲୀଳାଟା ବାଞ୍ଛା ବଟରେ ହିଁ ହବ। ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ କହିଲେ? ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ କହିଲେ ବାଞ୍ଛା ବଟରେ ମୋ ଲୀଳା, ବାଞ୍ଛା ବଟରେ ମୋ ଲୀଳା, हे बांछा बटरे बोलिला, बांछा बटरे बोलिला। ଭକ୍ତ ହୋଇଲେ କହିଲେ ମେଳା ବଜାଇ ଫୁଲ, ପୂଜା ପାଇବେ ଯେ ନନ୍ଦବଳା, ପୂଜା ପାଇବେ ଯେ ନନ୍ଦବଳା, पूजा पाइबे जे नंदबोला, पूजा पाइबे जे नंदबोला। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की कहले बांछा बटरे मो लीला हेब। भक्त माने मेला हेबे, केते भक्त माल आसीबे? कहले 16 मंडर भक्त बांछा बटरे भेट। कली जुगर जेतेबेले शेष हेब निकट, कहले 16 मंडलर भक्त ई बांछा बट निकट रे माल भेट हेबे। 16 मंडलर भक्त आपण माने देखुथिबे, किए अनुगुल, बरगड़, भद्रक, बालेश्वर, बलांगीर, बौद्ध, कटक, देवगढ़, ढेंकानाल, गजपति, गंजाम, जगतसिंहपुर, जाजपुर, झारसुगुड़ा, कलाहांडी, कंधमाल, केन्द्रापड़ा, केन्दुझर, खोर्धा, कोरापुट, मालकानगिरी, मयूरभंज, नुआपड़ा, नवरंगपुर, नयागढ़, पुरी, रायगड़ा, संबलपुर, सुवर्णपुर, सुंदरगढ़ जिल्लारू आसी तो 16 मंडल। आओ भक्त बंधु बांछा बटरे भेट, ये लीला। आओ भक्त बंधु संसार भितरे एठी लीला क्षेत्र पलटि जाइछे बांछा बट। तो ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଯେତିକି ଆଜି ବର୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ କି ଚମତ୍କାର ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର।
ଦିନ ଗୋଟାଏରୁ ବାବା କହୁଥିଲେ ବର୍ଷା ମୁଷଳ ଧାରର ବର୍ଷା, ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବେଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ରଡି, ଏତେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଯେ ସବୁ ପୋଖରୀ ଆଉ ବିଲ ବୁଡି ଯାଇଛି, ପାଣି ଏତେ ଲେଖା ଛିଆ ହେଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବେ କଣ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା? ତେଣୁ ଏଠି ଅଦ୍ଭୁତ କୃପା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ସେଇ ତ ବାଞ୍ଛା ବଟ। ହରିବୋଲ ଟିକେ ହୁଳହୁଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେଇଯାଏ ସେ ହଉଛି ବଟର ମହିମା, ବାବାଙ୍କର ମହିମା। ଆଉ ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ନହେଲେ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୋଉଠୁ ବା ସମ୍ଭବ ହେଇଥାନ୍ତା? ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଆଜି ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଯେତିକି ଆସିଛୁ ମହାଭାଗ୍ୟବାନ। ମହାପ୍ରଭୁ ଅନବସରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସମୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତି ନିବେଦନ କରିବାର। ଉଦ୍ଧବକୁ ଭଗବାନ ସେଦିନ କହିଥିଲେ, ଉଦ୍ଧବ ଜାଣିଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ କିଏ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ କଣ କହିଲେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପଦରେ, କହିଲେ ବିପଦ କାଳେ ଯେଉଁ ଜନ କହଇ ଅମୃତ ବଚନ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ରୁଚି ମକର। ବିପଦ କାଳେ ଯେଉଁ ଜନ କହଇ ଅମୃତ ବଚନ, ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ଧରିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ। ମାଲ ବିପଦ କାଳେ ଯେଉଁ ଜନ କହଇ ଅମୃତ ବଚନ, ଏ ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ ତାର ସମାନ ବନ୍ଧୁ ନାହିଁ, ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ମନ ଦେଇ। ସେ ବ୍ରଜନାରୀ କପୟରେ ରହୁ ନିରନ୍ତରେ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हाथ टिके समस्त टेकी दबा, बोलिए जगन्नाथ भगवान की मान लो हाथ टेकिले समर्पण, अधा हाथ टेकिले हैरान, बिल्कुल न टेकिले कृपण। आउ आमे एमिति स्थान रे बसिचे, हाथ टेकी देले सबु देई दबो, एमिति ठाकुर सिए बढ़ई करिले अनेइब नाही। जेते डाकु थाउ जे बोल आनंदिक बार हरि हरि बोल। ए जगह रे जे हाथ टेकिची ସିଏ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ହାତ ଟେକିଦେବା, ସମର୍ପଣ ହେଇଯିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ କାହାର ଭାରକୁ ଆଜ୍ଞା ବହନ କରନ୍ତି? ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଜାର ଲୋକ, ହଜାର ଲୋକ କଣ ଭଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। 900 ଭଲ ହେବେ, 800 ଭଲ ହେବେ, 500 ଭଲ ହେବେ। ରୋଗ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ହଜାରେ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ହଜାର ଲୋକଙ୍କର କେବେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହବନି ଆଜ୍ଞା। କାହାର ଦୂର ହବ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବ ଦେଖେ ଯାର, ଭାର ବହଇ ତାହାର। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁମଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବିଶ୍ୱାସ ଭାବ ଦେଖେ ଯାର, ଭାର ବହଇ ତାହାର। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁମଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବ ଦେଖେ ଯାର, ଭାର ମୁଁ ବହଇ ତାହାର। ଇଏ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବ ଯାହାର ନାହିଁ, ତାର ଭାରକୁ ମୁଁ କାହିଁ କାନ୍ଧରେ ବହିବି? ଅନେକ ଆସନ୍ତି ମାଲ ଟେଷ୍ଟିଂରେ, ପ୍ରକୃତ ଭଲ ହଉଛି କି ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ଦୂର ହଉଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ମାଲ କୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଭାର କାହିଁକି ବହନ କରିବେ? ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ସମର୍ପଣର ଭାବ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ସେଇମାନଙ୍କ ଭାରକୁ ମାଲ ଜଗନ୍ନାଥ ବହନ କରନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କ ଭାରକୁ ବାବା ବହନ କରନ୍ତି। ଯେ ନାହିଁ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଭରସା ଅଛି, ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁମର କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ଆମର, ଠାକୁରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଆଉ ତ ସହିତ ଏଇ ବାଞ୍ଛା ବଟକୁ କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରି ଆମର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉ। ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନର ମହିମା ଚକଡ଼ା ମଣାଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ 600 ବର୍ଷ ତଳର ତାଳପତ୍ର ପୋଥିର ଲେଖାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଏ ଭୂଗୋଳ ମାଟିର କଥାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଲୀଳାର ସ୍ଥଳୀ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ